everyone. Welcome back to Easy English Season 2. This is Laura. 안녕하세요, 여러분. 쉬운 영어 시즌 2에 오신 것을 환영합니다. 저는 로라입니다. 오늘은요, Dialogue 26. Running errands. Running errands. 여러 가지 잡다한 업무를 보는 걸 running errands라고 하는데요. 예를 들어서 주말에 새로 산 바지도 수선해야 되고, 머리도 지저분해서 좀 다듬어야 되고, 타이어도 교체해야 되고, 요런, 일상적인 것 또는 각자 상황에 맞게, 필요한 잡다한 일들을 처리하는 걸 running errands라고 하는데요. 오늘은 이런 대화가 호텔에서 이루어지고 있어요. 호텔리어와 고객인 클레어 둘의 대화입니다. PDF 34페이지, 35페이지 보시면요. 사진이 하나 나와 있는데요. 둘이 대화를 하고 있는 모습을 상상을 하시면서 내가 지금 호텔 그 인포데스크 앞에 서 있고 그 옆에 누군가가 호텔 직원과 자신이 필요한 내용에 대해서 이야기를 나누고 있다. 이런 걸 내가 바로 옆에서 보고 있다. 아니면 내가 그런 상황에 있다. 라고 생각하시면서 들으시면 좋을 것 같아요. 한번 들어보세요. Hi there, how can I help you? Well, I'm in town visiting for a few days, and I need to get some things done while I'm here. Sure, what do you need? I need to get my hair cut. I also need to have my new pants hemmed. Okay, here's a map of the city. There's a good hair salon here, which is just a block away. And there's a tailor right here. Is there anything else? Yes, I'll need to have my car serviced before my long drive home. No problem. There's a good mechanic a few blocks away. 여기까지 다시 천천히 살펴보도록 할게요. 호텔 그 리셉션에서 인포데스크에서 이제 자기가 이 호텔에 머무는 동안 이런저런 일들을 처리해야 된다라고 하면서 도움을 받으려고 하고 있어요. 호텔리어가 호텔 리셉셔니스트, 그러니까 그 호텔 인포데스크 리셉션의 안내원, 이 호텔리어이신 분이 직원이 그 손님이 다가오니까 이렇게 말을 합니다. Hi there, how can I help you? 안녕하세요, 뭐 도와드릴까요? Hi there, how can I help you? 그랬더니 이 손님 이름이 클레어인가 봐요. 클레어가 말합니다. Well, I'm in town visiting for a few days. I'm in town. 저는 이 시내에 있을 거예요. Visiting. I'm in town visiting. 이 시내를 방문하기 위해서 며칠간 여기에 머물 건데요. I'm in town visiting for a few days. 한 며칠간. few days, 며칠간, for a few days, 나는 이 도시를 방문할 건데요. 방문하기 위해서 여기 있는데요. And I need to get some things done while I'm here. And I need to get some things done. I need to, 나 뭐뭐 해야 돼요. Get some things done. 뭔가, some things, 몇 가지 일들을 done, get done, 끝내야 해요. 몇 가지 처리해야 될 일들이 있어요. While I'm here. 제가 여기에 있는 동안에 호텔에 묵고 있는 동안에 이런 일들, 이런 몇 가지 이런저런 일들을 해결해야 해요. 그랬더니 호텔리어가 다시 질문합니다. Sure, what do you need? 네, 물론이죠. 뭘 도와드릴까요? 뭐가 필요하세요? What do you need? 그랬더니 클레어가 I need to get my hair cut. I need to get my hair cut. 여기서 저 머리 좀 잘라야 되는데요. 머리를 자르는 거. 자기가 우리 한국어에서는 머리를 자르다 라고 하지만 미용사가 내 머리를 잘라주는 거잖아요. 미용사가 내 헤어 커트하는 그 서비스를 내가 받아야만 해요. 이죠. 그 실제 상황을 이야기하자면 I need to get my hair cut. 저는 받아야 돼요. 제 머리카락 커트를 get my hair cut. 이렇게 영어에서는 쓰고 있네요. 머리 미용사가 내 머리를 좀 다듬어 줘야 된다. 잘라줘야 된다. Get my hair cut. I need to get my hair cut. 그리고 I also need to 계속 I need to 하면서 얘기하고 있네요. to니까 다음에 당연히 동사 나오는데요. 동사 원형.
to 다음에 주로 동사 원형 나온다 말씀드렸죠. I need to get 저 뭐뭐를 받아야 돼요. 저 뭐뭐 해야 돼요. I need to get my hair cut. 저 머리 커트 좀 받아야 돼요. 그리고 여러 가지를 지금 처리해야 되니까 I also need to have my new pants hemmed. I also need to have my new pants hemmed. 바지를 수선하다라고 할 때요. have pants hemmed 이렇게 쓰는데요. have pants 아니면 뭐 스커트를 수선하다, have skirts hemmed 이렇게 하는데 hemmed 이게 수선하다라는 그 바지단 같은 거 기장을 줄이거나 뭐 이렇게 조절하는 걸 hemmed라고 쓴대요. 그래서 제 새로 산 바지, 제 새로 산 바지 기장 수선을 해야 돼요. I also need to have my new pants hemmed. have my new pants hemmed. 새로 산 바지라서 기장이 안 맞으니까 뭘 해야 된다. 이런 얘기 같아요. have my new pants hemmed. 그리고 그랬더니 이 이야기를 듣고 나서 호텔 직원이 대답을 합니다. Okay, here's a map of the city. 네, 좋아요. 여기 이 도시의 지도입니다. 여기 도시의 지도예요. There's a good hair salon here. 거기 있어요. 누가? A good hair salon. 굉장히 머리를 잘하는 미용실이 있어요. Here. 손으로 이렇게 지도를 가리키면서 말을 했겠죠. 직원이. There's a good hair salon here. 손으로 가리키면서 여기에 굉장히 머리 잘하는 미용실이 있고요. Which is just a block away. Just a block away. A block away 하면은 한 블럭 정도 역에서 떨어져 있다라는 뜻이거든요. 한 블럭 정도 거리다. Which is just a block away. 여기가 머리를 잘하는데 이곳은 여기에서 한 블럭 정도 거리예요. 그리고 and there's a tailor right here. 그 수선집을 tailor라고 합니다. tailor. And there's a tailor right here. 그리고 이 수선집은 바로 여기 있어요. 뭐 다른 거 더 필요하세요? Is there anything else? Is there anything else? 물어봅니다. 그랬더니 클레어가 Yes, I'll need to 또 다른 서비스 받아야 할 게 있나 봐요. 처리해야 할 게. Yes, I'll need to have my car serviced. I will need to have my car serviced. I need to 해도 되고 I'll need to 저는 뭐뭐가 필요할 거예요. 뭐 필요해? have my car serviced. have라고 지금 들어갔는데 어떤 서비스를 받는 거예요. 뭘 받을까요? My car. 내 차가 서비스를 받아야 된대요. 그러니까 차량 정비를 좀 받아야 된다. 이런 얘기를 하는 것 같아요. 제 차량 정비 받아야 되는데요. 차량 정비를 받다? Have my car serviced. 이렇게 쓰실 수 있어요. serviced. 내 차가 차량 서비스, 차량 점검을 받아야 되니까 have my car serviced입니다. serviced. 좀 전에 그 위에 문장에서 말한 것처럼 내가 새로 산 바지가 수선을 받아야 하니까 have my new pants hemmed가 됩니다. hemmed. 스펠링 보면 사전에서 찾아보시면 H-E-M-M-E-D, hemmed 이렇게 되어 있거든요. 잠시만 사전을 한번 볼게요. 사전에서 ham을 찾으면요. H-E-M, 이게 동사 원형 형태거든요. ham. 동사 뜻을 보면 단을 만들다, 올리다 라는 뜻이 있어요. 그러니까 hammed 된 거예요. 단을 조정하거나 올려지거나 단을 만드는 상태가 된 거죠. 그래서 내가 새로 산 바지를 기장 수선을 해야 된다. have my new pants hemmed가 됩니다. have하고 그 목적어 나오고 다음에 동사가 hemmed 이거나 serviced인 거죠. 내 차가 서비스를 받아야 된다. have my car serviced. 근데 그 다음에 나와 있는 게 before my long drive home 이렇게 말하는데요. 뭐뭐 하기 전에 내가 차량 점검을 받아야 된다. 뭐 하기 전에? before my long drive home. 내가 뭐뭐 하기 전에 before 뭐뭐 하기 전에 my long drive home. 나의 긴 운전, 어디로 가는 운전? 집으로 돌아갈 때 운전을 오래 해야 되는데 그 전에 차량 서비스를 받아야 됩니다. 이렇게 얘기했어요. 그랬더니 호텔 직원이 no problem. 문제 없습니다. 여기에 대한
도움도 대답도 자기가 해줄 수 있다는 뜻이죠. No problem. There's a good mechanic a few blocks away. There's a good mechanic 하면 이 차량 정비소로 보는 게 좋을 것 같아요. 정비를 잘하는 좋은 정비소가 있어요. There's a good mechanic. 근데 어디 있어? A few blocks away. A few 하면 몇 개 정도, 한 뭐 두세 개 정도, 한두 블럭, 몇 개 정도 약간 떨어져 있는 거죠. 몇 개의 블럭에서 한 두세 개 정도 블럭 거리입니다. 그 정도 거리가 떨어져 있는 곳에 그 정비를 잘하는 정비소가 있어요. 이렇게 안내를 하고 있습니다. 그래서 여기 지금 본문을 보시면 두꺼운 글씨로 표시된 부분을 체크를 해보시면 Hi there. 이제 뭐 누군가가 이렇게 다가올 때 다가오는 사람들한테 내가 직원이어서 손님들한테 인사를 해야 되거나 할 때 Hi there 이렇게 인사할 수 있고, 또는 내가 알고 있는 사람, 내가 인사해도 되는 사람, 그런 사람들이 누군가가 이렇게 다가올 때 Hi there, Hi there 이렇게 하실 수 있고, 그 다음에 또 상대방이 어쩌고저쩌고라고 질문을 했어요. 질문을 하거나 제가 어떤 서비스를 좀 받을 수 있을까요? 라고 했을 때 처음에 yes라고 해도 되는데, 그것보다 조금 더 매끄럽게 대화를 이어나가시기 좋은 sure 이거 정말 많이 쓰더라고요. sure. 클레어가 제가 몇 가지 좀 처리해야 될 게 있는데요. 여기에 있는 동안. 그래서 sure 이런 식으로 sure, what do you need? sure, what do you need? 이렇게. 그 다음 대화로 당신이 빨리빨리 넘어가도 된다. 내가 당신이 지금 뭘 얘기하는지 충분히 알아들었다. 이런 매끄럽게 해주는 그런 뭐라고 해야 되죠? 필러라고 해야 되나요? Sure 이렇게 얘도 같이 한번 써보시면 좋겠고, 그 다음에 두꺼운 거에 설명했죠. Get my hair cut. 내 머리카락을 미용사가 잘라주는 거. 내 헤어커트를 내가 받아야 된다. Get my hair cut. 그리고 have my new pants hemmed. 내 새로운 바지를 수선을 해야 된다. 내 새로운 바지, 내가 새로 산 바지가 기장 수선을 받아야 되는 거죠. 걔가 기장 수선이 되어야 하는 거죠. 그 서비스를 받아야 되는 거예요. Have my new pants hemmed. 그리고 그 밑에 이건 주문할 때 또는 어떤 요청을 받아서 처리해야 되는 사람 입장에서 마지막에 꼭 이렇게 많이 질문하는데요. Is there anything else? 또 다른 거 필요한 거 없으세요? Is there anything else? 그리고 얘도 설명했죠. 제 차량의 정비를 받아야 된다. Have my car serviced before my long drive home. Before my long drive home. 제가 집으로 돌아갈 때 오랜 시간 운전을 해야 되는데 그거 전에 집으로 돌아가기 전에 차량 서비스를 받아야 된다. 얘도 마찬가지로 sure처럼 no problem, 네, 문제 없습니다. 그것은 어쩌고저쩌고입니다. 어쩌고저쩌고에서 하실 수 있어요. 얘를 마찬가지로 대화를 매끄럽게 해주는 역할을 하죠. No problem, sure 이런 것들 써보시면 좀 더 자연스럽고 원어민처럼 사운드가 들릴 수 있어요. 일단은 스피킹 연습을 하고 그 다음에 밑에 페이지에 나와 있는 language notes 작은 글자 여기를 살펴보도록 할게요. 듣고 한번 따라해 보세요. Hi there, how can I help you? Well, I'm in town visiting for a few days. And I need to get some things done while I'm here. Well, I'm in town visiting for a few days, and I need to get some things done while I'm here. Sure, what do you need? Sure, what do you need? I need to get my hair cut. I also need to have my new pants hemmed. I need to get my hair cut. I also need to have my new pants hemmed.
Okay, here's a map of the city. There's a good hair salon here, which is just a block away. There's a good hair salon here, which is just a block away. And there's a tailor right here. Is there anything else? And there's a tailor right here. Is there anything else? Yes, I need to have my car serviced before my long drive home. Yes, I'll need to have my car serviced before my long drive home. No problem. There's a good mechanic a few blocks away. No problem. There's a good mechanic a few blocks away. 네, 잘 따라해 주셨죠? 밑에 페이지 보면 language notes라고 있는데요. 얘를 한번 살펴보도록 하겠습니다. language notes. Hi there. 좀 전에 설명드렸죠? Hi there. Notice the intonation in this greeting. 이거 인사하는 거죠. 이 인사할 때 그 intonation, 이 억양에 집중해 주의해 보세요. It rises after hi and falls after there. Hi there. 이렇게 간다는 거죠. Hi there. Hi there가 아니고 hi there. 이렇게 hi 올라갔다가 there 하고 내려간다는 거. Hi there. Hi there. 그런 이야기고요. Hi there. Notice the intonation in this greeting. It rises after hi and falls after there. 그리고 다음. Sure, sure as a friendly expression to mean okay. okay랑 같은 뜻이라는 거죠. okay를 의미하는 조금 친근감 있는 표현입니다. sure는 sure. 뭐뭐 좀 해주실 수 있을까요? sure. 좀 더 친근하게 okay 해도 되지만 조금 더 친근한 느낌을 줄 수 있다는 거죠. 그 다음 get my hair cut 얘도 설명드린 건데요. get my hair cut 내 머리 커트 받다. have my new pants hemmed. have my new pants hemmed. 나의 새로 산 바지 수선을 기장을 수선하다. 기장 수선을 받다. have my car serviced. 나의 차량 점검을 받다. notice, get. have plus object plus participle. notice, get or have plus object plus participle. This structure is used to describe actions that someone else done for us. 주목해 보세요. get 또는 have 플러스 목적어 나왔고 pp 그 동사의 pp 형태이죠. 그 과거분사 요런 이 형태를 쓰고 있다라는 걸 한번 주목해 보세요. 이러한 문장 구조는 This structure is used to describe actions. 이러한 문장 구조는 어떠한 동작을 설명하는 데 사용됩니다. 이러한 문장 구조는 어떠한 동작이 일어났을 때 그것을 설명할 때 사용해요. 어떤 동작이냐면 that someone else does for us. 누군가가 우리를 위해서 해줬을 때. 그러니까 미용사가 내 머리 커트를 해주고 또 그 수선하시는 분이 내 바지를 수선해주고 정비공이 내 차량을 정비를 해주는 거죠. 내가 하는 게 아니라. 그럴 때 이런 구조를 쓴다. have, 목적어, object, plus participle. 과거분사 이런 형태를 쓴다. have 목적어 나오고 pp 형태면 내가 내 머리 자른 게 아니라 내 머리카락을 커트 서비스를 받은 거죠. 이렇게 서비스를 받을 때 이렇게 쓴다. get and have are interchangeable here. get을 써도 되고 have를 써도 돼요. 이런 이야기입니다. 이 두 개 서로
서로 이제 교체해서 상호 호환해서 써도 된다. 그러니까 get my haircut 해도 되고 have my haircut 해도 되고 get my new pants hemmed, get my new pants hemmed or have my new pants hemmed 이렇게 하셔도 되고 get my car serviced 아니면 have my car serviced 둘 다 된다. Is there anything else? 여기에서 is there anything else의 의미는 is there anything else here means do you need more information? 항상 문장은 같은 문장을 쓰더라도 상황에 따라서 문맥에 맞춰서 이해를 해야 되죠. 지금 필요한 정보를 고객이 요구하고 있기 때문에 호텔리어 입장에서는 또 다른 정보가 필요하신가요? 라는 의미로 is there anything else를 여기서 썼다. 그런 얘기입니다. 그리고 다음 before my long drive home 장거리 운전을 하기 전에 제가 집으로 돌아가는 길에 장거리 운전을 하기 전에 Notice the emphasis and intonation on home. home 부분에 강세를 둬서 home 부분을 좀 강조해서 말을 해야 된다라는 이야기하고 있고요. The speaker wants to show humor here. If she doesn't get her car checked, she might not get home. She wants to be friendly and light with the receptionist before my long drive home. home 이 부분을 이렇게 강조해서 말하면서 조금 친근하게 이 호텔리어에게 제가 집으로 돌아가는 길이 아주 길 텐데 장거리 운전을 해야 되는데 그 전에 서비스를 좀 받고 싶어요. 약간 친근하게 이렇게 말을 하고 있다. 이런 의미입니다. home 부분을 강조하면서 말을 하다 보면 이런 느낌이 난다. 이런 얘기고요. If she doesn't get her car checked, 만약에 이 Claire, 이 손님이 차량 점검을 받지 못한다면 집에 못 가겠죠. She might not get home. 그래서 여기에서 조금 친근한 느낌을 살리려고 제가 집에 가는 길에 장거리 운전을 해야 되거든요. 그래서 차량 점검 좀 받으려고요. 조금 친근한 느낌을 살려서 말을 하고 있다. 이런 내용입니다. 마지막 No problem, no problem, no problem here means don't worry. 여기 문맥상에서 no problem은 걱정하지 마세요. Don't worry의 의미로 쓰였습니다. 문맥 전체 지금 상황에서 나음직한 그런 의미로 파악하셔야 되는 거는 아시죠? Notice the stress on no, no problem. 이 no 부분에 강세를 둔다라는 것에 주의하세요. No problem 이렇게. The receptionist laughs first. 이 사람이 제가 집으로 가는 길이 장거리 운전해야 되거든요. 그러니까 차량 정비를 못 받으면 제가 집에 못 가요. 이런 가벼운 느낌으로 말을 했기 때문에 이제 웃으면서 no problem 걱정하지 마세요. 조금 친근하게 이렇게 응대를 했다. 이런 얘기 하고 있어요. 이 호텔리어가 리셉셔니스트가 먼저 웃었을 테고 그 다음에 put emphasis on no by lengthening the word. No problem. 이렇게 했을 거다. 조금 길게 말을 끌면서 강세를 주면서 no problem. 걱정하지 마라. 이렇게 조금 친근하게 말을 했을 거다. This shows that she understands the car could break down. This shows that she understands the car could break down if it doesn't get serviced. 이 호텔 직원이 당연히 알았겠죠. 이 차량이 서비스를 점검을 받지 못하면 차가 고장 날 수도 있다라는 걸 충분히 이해했다라는 반응입니다라고 이렇게 지금 설명하고 있어요. 뭐 다 일반적으로 그냥 이해가 되는 이야기죠. No problem. 걱정하지 마세요. 차량 정비 받으실 수 있습니다. 이렇게 얘기를 했다. 네, 그래서 오늘 running errands. 지금 뭐 머리도 잘라야 되고 바지 수선도 조정해야 되고 그다음에 차량 정비도 받아야 되고 일상생활에서 꼭 필요한데 좀 자잘한 일들 그리고 여러 가지 일들 있죠. 여러 가지 처리해야 되는 이런 잡다한 일들을 처리하는 것을 running errands라고 합니다. 한국은 우리가 땅이 그렇게 넓진 않은데 특히 서울 같은 경우는 굳이 차를 몰고 나가서 이런 일들을 다 한 번에 처리하지 않아도 되는데 서울 외곽으로 조금씩 벗어날수록 차량이 있어야 여러 가지 일들을 처리하기가 쉽죠. 이런 필요한 서비스들이 있는 곳에 위치가 뚝뚝 떨어져 있어서 근데 미국이든 외국이든 우리보다 좀 더 땅덩이가
더 큰 나라는 더욱 이렇게 잡다한 일들 처리하려면 하루 날을 잡아서 하루 종일 돌아다니면서 이런 일을 처리해야 된다고 해요. 그래서 주로 주말에 쉬는 날에 이런 일을 처리한다고 하는데 running errands look이라고도 치시면 보실 수 있어요. 뭐 유명한 그 연예인들이 주말에 이런 잡다한 일들을 처리하는데 옷을 편하게 입어야 되겠죠? 근데 그 사람도 유명인이다 보니까 좀 더 멋있고 세련됐지만 조금 실용적인 이런 잡다한 일들을 처리할 때 어울리는 그런 스타일, 그런 패션을 보여주기도 하는데요. running errands 이런 잡다한 일상생활에 필요한 그런 일들, 이런 것들을 처리한다라는 뜻의 running errands입니다. 오늘은 그래서 Dialogue to 6를 봤고요. 다음 시간에는 Dialogue to 7 at the post office, post office 우체국에서 있음직한 그런 대화를 살펴보도록 하겠습니다. 네, 오늘도 수고 많이 하셨고요. 여러 번 복습 필요하신 분은 그 읽기 부분, 그 부분을 여러 번 반복해서 꼭 소리 내어서 스피킹 연습하시기를 바라겠습니다. See you next lesson. Have a peaceful day. 다음 수업에서 뵐게요. Bye bye.